عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی گراں فروش اور منافع خور متحرک ہو جاتے ہیں اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے باعث یہ منافع خور متوسط اور غریب طبقہ کے لوگوں کی کھال اتار لیتے ہیں اور ان سے ڈبل قیمت وصول کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ شہر اقتدار ہونے کے باوجود یہاں عوام بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں شہریوں سے کہ وہ اس ماہ سیام میں کس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے۔ رمضان المبارک سے کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خورنوش کی قیمتیں خود ساختہ طور پر جو ان کی قیمتیں ڈبل کر دی جاتی ہیں، ریٹ لسٹیں بھی آویزہ نہیں ہوتی۔ عام شہری جو ہے کس طرح سے اس چیز سے گزرتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے میں نے بھی اپنی عمر گزار دی ہے کہ مہنگائی رہی ہے، کیوں کہ مسلمان ہیں، غیر مذہب کسی ملک میں چلے جائیں ان کا کوئی تہوار بھی آئے وہ مہنگائی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان حکمران ہو کر یہ مہنگائی کا طوفان لے آتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہی کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہم نے کروڑوں پتی اربوں پتی بننا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے بڑا مشکل گزارا کرنا ہے اس مہنگائی کے ساتھ، ہمارا ٹائم بھی نہیں گزر ہوتا۔ ہم ابھی کھجور 500-600 کی ہے نارمل، اصلی کھجور وہ ہمیں ماہ رمضان میں کھانا بھی نہیں ملے گی، جس کھجور سے ہم افطار کریں گے اس سے بھی بڑا مشکل گزارا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے اس ملک میں رہنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ ظالم حکمران اللہ یہ ان سے نجات دلائے۔ لیکن جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے انہوں نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزیں سستی کر رہے ہیں، بالخصوص اشیاء خورنوش، اور وہ سستی کی بھی جاتی ہیں، لیکن مارکیٹوں میں جو ہے یہاں پر ریٹ لسٹوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یا نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہی آتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے نا کہ مہنگائی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، صرف اعلان ہی رہتا ہے، اعلان تک ہی ہے، مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہم دیکھتے رہے جو بھی حکومت آئی ہے، یہ نہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، جو بھی ہو، انہوں نے مہنگائی کے طوفان ہی لایا ہے غریب کے لیے۔ پھر میں دہراتا ہوں بات کہ غریب کے لیے روزے رکھنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس سے افطار کس طرح کرے۔ اصل بات یہ ہے، تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان ملک ہے، اس میں اتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے ماہ رمضان۔ اور لوڈ شیڈنگ آج کل چل رہی ہے، گیس کی بھی چل رہی ہے، بجلی کی بھی چل رہی ہے عموماً۔ تو گیس کی اگر یہ سحری کے ٹائم اگر گیس نہ ہوئی تو ہم کدھر جائیں؟ حکومت سے آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کریں، ماہ رمضان میں خاص کر کے مہنگائی نہ کریں، کچھ غریبوں کے لیے کچھ نہ پیکج دیں، کچھ نہ کچھ پیکج دیں کہ غریب آدمی کو اپنا سہارا، بچوں کا سہارا، ایک افطاری نہیں کرنی ہے، بچوں کے کپڑے لینے، ہر چیز لینی ہے۔ بتائیے گا کہ رمضان المبارک سے قبل جو مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حکومت سے کیا آپ کی اپیل ہے، کیا مطالبہ ہے؟ جی صاحب، کیا حکومت سے اپیل ہے؟ حکومت مانے گی تو پھر اپیل کریں گے نا۔ غریب آدمی پستا ہوا جا رہا ہے، پریشان ہے، اوپر سے مہنگائی نے ویسے ہی کمر توڑ دی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ میں یہ اللہ کے لاکٹ سیل کر رہا ہوں، خدا رہا کوئی پاکستان کے اندر باہر کے کنٹریوں ملکوں میں بھی ہم پھر کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں کے سٹیزن کو عزت دیتے ہیں، یہاں سٹیزن کو سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ رمضان المبارک میں انہوں نے آئندہ رمضان المبارک میں انہوں نے چیزیں سستی کرنی ہیں، تو وہ یہ نیچے جبکہ دکاندار خود ساختہ طور پر دگنی کر دیتی ہیں قیمتیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر دگنی سے دگنی ہوتی جا رہی ہیں، لوٹ مار ہے، جس کا داؤ لگ رہا ہے کھا رہا ہے، ورنہ جس کا داؤ نہیں وہ بیچارہ پھر اپنی محنت مزدوری کے اندر پریشان ہے، اس کی روٹی نہیں پوری ہوتی۔ یہاں تو یہ ہے کہ بس کھائی پیے جاؤ تو پکڑائی نہ دیو۔ یہاں پاکستان کا ایسا ماحول بن چکا ہے، بنا دیا گیا ہے ان حکمرانوں نے بنا دیا، میرے زرداری اور نواز شریف صاحب، اللہ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵੇ। शहरी भी तो रेट लिस्टों पर जो है वो इसरार नहीं करते कि रेट लिस्ट में शहरी रेट लिस्ट जब ऊपर से हवाई मिला हुआ है, उन्हीं के कारोबार है, उन्हीं के बिजनेस है, उन्हीं की चीनी की मिले हैं, घी मिले हैं, शुगर मिले हैं, तब उधर किधर शहरी क्या मुतालबा करे? शहरी को तो मारते हैं ये जूते। आम पाकिस्तानी की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा है कि खुदा दा खौफ करो। तुमने कल को अल्लाह के आगे पेश होना है, मरना है, और मरने के बाद अल्लाह पूछेगा तुमसे कि तुमने क्या पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हालत की, बेचारों की किस हालत में रखा है उनको। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो ग्रां फरोश हैं और मुनाफाखोर जो है वो मुतहरिक हो जाते हैं, और अशियाए खुरनोश सब्जियां फल हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में कि इसका तदारुक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त थे, वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि माह रमज़ान में मैं एक शॉप पे गया, वहाँ से मैंने सौदा लिया। तो मैंने जब उसकी रेट लिस्ट चेक की तो वो रेटें कम लगी हुई थी। तो मैंने दुकानदार से जाके कहा, वो दुकानदार हिंदू था, तो मैंने उसको कहा कि भाई आज आप भूल गए हो कि ये रेटें आपने सही नहीं लगाई। उसने कहा मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आपका होली मंथ है तो मैंने इसकी रेटें आपके लिए कम लगाई हैं। तो अब दुनिया में ये होता है कि दुनिया वाले जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों के होली मंथ के लिए रेटें कम कर देते हैं। हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि जब पाकिस्तान में माह रमज़ान आता है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है मुसलमानों के लिए, तो इसमें ये होता है कि हर बंदा सोचता है कि दबा के कमा लें, पूरे साल की कसर इस माह रमज़ान में निकालने की कोशिश करते हैं। अब बाकी जो ज़िली इंतज़ामिया, ये गवर्नमेंट ये हमेशा कोशिश करती है कि माह रमज़ान में हर एशिया की चीज़ें तकरीबन वो तो आम महीनों से कम करते हैं, लेकिन इनका भी ये एक सिलसिला है कि इनकी कोई ऐसी इंतज़ामी कमेटी नहीं है जो मार्केटों में जाके रेट लिस्ट रिवीज़न करें, चेक करें। लोग जो है ना, अभी सब्जियाँ अतवार बाज़ार में भी ये है कि वो रेटें लगी भी होती हैं, फिर भी लोग जो है उस रेट से ज़्यादा उनको पैसे दे के जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो जो गरीब गुरबे हैं, जो लोग महंगाई के इस दौर में परेशान हैं, उनके साथ वो ज़्यादती ना करें, मुनासिब कीमतें वसूल करें। और हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा सख्त इक़दामात लें ताकि जो रेटें मुकर्रर की जाती हैं उसके मुताबिक ही दुकानदारों को वो रेटें वसूल करनी चाहिए। हम देखें तो पाकिस्तान में हम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते गवर्नमेंट से, लेकिन इस तरह नहीं है। कम से कम जो टेक्निकल लोग हैं ना, उनको आगे लेके आना है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर हम सोचें तो हम लोग पीछे देखते हैं कि इमरान खान ने ये किया, वो किया है, जरदारी ने ये किया है, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। लेकिन यार ये इसी पे डिपेंड नहीं है, हमने खुद कुछ करना है। जब तक हम खुद कुछ नहीं करते तो उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी इस तरह चीज़ नहीं। हम अगर बात करें नमक की, तो नमक हमारा है और उधर इंडिया अपना टैग लगा के बाहर बेचता है। अगर बात करें बिलखुसूस वफाकी दारुल इस्लामाबाद की, माह सयाम से पहले यहाँ मुनाफाखोर जो है उन्होंने चीज़ों की कीमतें दुगनी कर दी हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं है, रेट लिस्टें भी नहीं है, जो कि ज़िले इंतज़ामिया की नाकामी है। इस पर क्या कहेंगे? यार ये तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि जो ACDC के लोग हैं ना, इनको चाहिए कि वो लोग सख्त से सख्त उनको जुर्माने दे। और दूसरा ये आप देखें ना, तो पाकिस्तान में 220-300 फाइन देते या गाड़ी या इस तरह कोई पर्चा वगैरह देते, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखें मिडिल ईस्ट में देखें 50,000 दरहम एक बार देता है, तो दूसरी दफ़ा कोई भी इस तरह गलती नहीं करता है। तो ये चाहिए कि ACDC जितने भी लोग हैं ना, वो इस पे स्ट्रिक्टली नज़र रखें और देखें कि इस तरह ये चीज़ कंट्रोल में रखें। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि इश्तिहार की बजाय आवाम पर तवज्जो दे, ताजरों से मिले, क्योंकि वो इश्तिहार ही तो कर देते हैं कि महंगाई में कमी हो गई, हो गया। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स है, कुछ भी कमी नहीं हो रही है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सारे इसी में मसरूफ़, बस सिर्फ अपने इश्तिहार में मसरूफ़ है। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया को मुतहर्रिक कर दे कि जो बेचारा गरीब आवाम 2-3 सालों से महंगाई की इस दिलदल में फंस रही है, बेचारे कोई चीज़ क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, न चिकन खाने की लायक हो चुकी है, न टमाटर, न कुछ, लोग सब्ज़ी खाना भी छोड़ चुका है। तो इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके बारे में ताजरों से मेरे जो रेट इंतज़ामिया की तरफ से होता है, इस पर पूरा अमल दरामद हो,
ताकि गरीब आवाम के लिए रमज़ान में कोई भी मुश्किल ना हो। दुकानदार जो खुद साख्ता तौर पर चीज़ें की कीमतें डबल कर देते हैं, इसको आप किस नज़र ये भी बहुत बुरी बात है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो नहीं कि हर वक्त इंतज़ामिया हाथ डंडा उठाकर उनको भी चाहिए कि माह रमज़ान ये बबरकत वाला महीना होता है, इसमें अगर ये खुद अपनी तरफ से कुछ करते तो जाहिर सी बात है ये इनकी अपनी गलती होती है, तो इस चीज़ को भी दुरुस्त करना चाहिए। बताइएगा कि जो रमज़ान मुबारक की आमद के साथ जो अशियाए ख़ुर्नोश की कीमतें डबल कर दी जाती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बाहर मुल्कों में रमज़ान आता है, इस तरह ईद आते हैं, ये महीने आते तो वो सस्ती कर देते हैं, हर चीज़ के ऑफर लगा देते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को ना डबल कर देते हैं, मुनाफा और भी डबल कर लेते हैं। क्यों? इनके पास टाइम ही ये होता है। तो इनको चाहिए कि ये सेल लगाने की जगह में ये काम ना करें, इन पे सेल लगाएं। आप ये चीज़ मुशाहिदा करते होंगे यहाँ पर कि आपने बैनुल अक़वामी सतह की बात की है कि यहाँ पर रेट लिस्टें नहीं आवेज़ा होती दुकानों पर, इसके बारे में क्या कहें? लिस्ट जो होती है ये होनी चाहिए कि इसलिए ये होगी तो आवाम को भी पता लगे कि ये रेट क्या है। ये तो नहीं होती है तो डबल बढ़ चढ़ कर लोगों को बेचते हैं। अच्छे कपड़े वाले को देखते हैं तो और अच्छे को, गरीब को देखते हैं उनको भी बोलते हैं लेने तो लो, नहीं लेने तो जाओ। ये हमारे मुल्क में ये सिस्टम है। सब्जियों और फलों के जो दुकानें हैं उन पर भी रेट लिस्टें आवेज़ा नहीं होते, तो उन पर भी रेट लिस्टें तो आवेज़ा होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए कि ये वो भी यही काम है, हर जगह में यही रेट लिस्ट बहुत ज़रूरी है। वो अपने अशिया को, अपनी चीज़ को और भी बढ़ चढ़ के बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे मुल्क में। क्या समझते हैं ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर रेट लिस्टें भी नहीं होती, इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं है, सब्जी फ्रूट वाले से लेके किराना स्टोर और ग्रोसरी वाले वो सारे इसी तरह करते हैं। सबकी अपनी मनमानी कीमतें हैं। जिन्ना सुपर में बैठे होंगे तो उसने 100 रुपये रखी होगी, 12 में रखी होंगी तो 70 होंगी, तारा मार्केट में होगी तो 50 रुपये होगी, और मंडी में जाओगे तो 20 रुपये होगी। तो हर एक ने अपने अपने मनमानी कीमत रखी होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला हो तो ऐसा ना हो। आप पढ़े लिखे शहरी हैं, ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त को बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में शहरियों के लिए क्या खुसूसी इक़दाम करने चाहिए? शहरियों के लिए ये है कि जैसे बाकी दुनिया में हर चीज़ आधी कीमतें में कम हो जाती हैं, यहाँ भी ऐसी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने यूटिलिटी स्टोर खोल रखा है जिसमें चीज़ें सारी उम्र, सारे पूरे साल गंदी और 2 नंबर और बेकार मिल रही होती हैं। उसी से बेहतर है कि आप यूटिलिटी स्टोर बंद करें और तमाम जो भी कंज्यूमर, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, उनको कह दें कि 10% 20% खुद से कम कर दें, कट लगा दें, तो हर एक को हर चीज़ मिलेगी। इसमें अब गवर्नेंस का, लैक ऑफ गवर्नेंस का कितना लैक ऑफ गवर्नेंस ही है, कोई साइड पे तवज्जो ही नहीं है, बस सब अपने अपनी तरफ वो लगे हुए हैं, इस साइड पे किसी की तवज्जो नहीं है। कभी इनसे पूछें, कोई आया इंस्पेक्टर ने विजिट किया हो, कोई इनसे पूछा हो? कभी नहीं पूछा। मोस्टली कीमतें भी नहीं लगी होती हैं, कीमतें भी फिर किसी के आने या पूछने पे लगा देते हैं, अदरवाइज नहीं होती। ये चीज़ है। मुतालबा क्या है आपका हमशहरी? मुतालबा ये है कि कीमतें सबकी एक जैसी हों। ये नहीं हो कि जना सब डिफरेंट है तो अपारा में डिफरेंट है। तो अगर एक चीज़ प्रोडक्ट बनती है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउ वो जो है वो डाल के उसके बाद कीमतें उसी तरह होनी चाहिए। बताइएगा कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही ग्रां फरोश जो है वो अपनी अशियाए ख़ुर्नोश की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जो कि खुद साख्ता होता है। इसमें रेट लिस्टों का भी बराबर जो है वो एक किरदार है। आप बताइएगा कि आप आम शहरी होने के नाते इस चीज़ को किस तरह से मुशाहिदा करते हैं? इस चीज़ ये हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान आने से पहले ना रेट लिस्टें लगा दें और चीज़ें सस्ती करें, क्योंकि हमारे गैर मज़हब जो हैं वो रमज़ान में चीज़ें सस्ती करते हैं मुसलमानों के लिए, और हमारे मुसलमान जो है ना रमज़ान आते हैं और चीज़ों को महंगी कर देते हैं। और हुकूमत को चाहिए इस पे सख्त नोटिस ले और रेड लिस्ट लगाएं और चेकिंग करें। सब्जी फरोश से लेके किराना स्टोर और दूसरे जनरल स्टोर वाले भी जो है वो इसमें इस रमज़ान मुबारक को एक मौका समझ कर तो वो चीज़ें दुगनी कर देते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं आम शहरी जो है वो किस तरह से गुजरता है इस चीज़? आम शहरी तो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सिर्फ फरोश लोग हैं जो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। लेकिन दुकानदारों को भी चाहिए कि वो भी चीज़ों को ना अपने हिसाब से बेचें, क्योंकि दुकानदार जो है ना वो भी अपने रेट अलग लगाते हैं। तो हुकूमत को हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, रमज़ान खुसूसी रमज़ान में रखनी चाहिए। नेकी और इखलाकियात के अलावा आप क्या पहलू समझते हैं जो गवर्नेंस का है, जिसकी वजह से ये गवर्नेंस ना होने की वजह से ये खराबी पैदा होती है? गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ पे नज़र रखें और गरीबों के लिए अच्छे पैकेज लाएं और यूटिलिटी स्टोर पे रेटों को कम लाएं।
جس سے عوام کو فائدہ ہو. جو قیمتیں ایک دم بڑھا دی جاتی ہیں اور نہ ہی ریٹ لسٹیں آویزہ کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پچھلا دور ہے، پچھلے ویک میں کنو جو تھا وہ تقریباً 150 روپیہ درجن تھا، ابھی وہی کنو جو ہے وہ 5 روپیہ درجن مل رہا ہے. یہ رمضان کی وجہ سے مہنگائی نے کر دیا، 3 گنا زیادہ دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ انتظامیہ کا کام ہے کہ ان کے کنٹرول کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ انتظامیہ سارا مسئلہ جو ہے انتظامیہ کے، انتظامیہ کنٹرول کرے، سب جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ حل ہو جائے. آپ کریانہ سٹور یا سبزی اور فروٹ کی دکانوں پر ریٹ لسٹیں دیکھتے ہیں کہ لگی ہوتی ہیں؟ کہیں لگی ہوتی ہیں، کہیں نہیں لگی ہوتی ہیں. لیکن پچھلے دنوں میں گوبھی جو ہے نا وہ 100 روپے کی 5 کلو دے رہے تھے. آج کل وہ دیکھیں وہی چیز، آلو پچھلے دنوں میں 50 روپے کلو تھے، 40 روپے کلو تھے، آج 80 روپے 90 روپے کلو ہے. یہی ہے نا رمضان شریف میں یہ ڈبل کر دیتے ہیں. یہ کتنا مطلب انتظامیہ کا کنٹرول کرے نا تب ہوتا ہے. حالانکہ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے، اس میں اے سی ڈی سی وغیرہ جتنے بھی ہیں نا وہ سارے بڑا اچھا کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ وہ نہیں جاتے. مطالبہ کیا ہے حکومت سے؟ حکومت کا مطالبہ ہے یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تمام دکانداروں کو، جتنے ریڑھی والے ہیں یا جتنے بھی ہیں کاروباری افراد ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کنٹرول کرے، اس کے بعد انتظامیہ کنٹرول کرے. حکومت سے بالخصوص رمضان المبارک میں آپ کس طرح کے ریلیف کی توقع کر رہے ہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ریلیف ملتا ہی نہیں ہے جی. ملا ہے تقریباً میری 60 کے قریب ہے، آج دن تک ریلیف نہیں ملا. ہاں صدر ضیاء کے دور میں ملتا تھا، وہ چیز بالکل ایکوریٹ تھی، تقریباً ریٹ اس کا برابر تھا. میں نے 14 اگست 1980 کو صدر ضیاء سے ایسے بیٹھ کر ملاقات کی ہے GH کے لیکچر ہال میں، لیکن اس نے کچھ نہیں بنایا. ابھی یہ انتظامیہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب یہی بات ہے، کنٹرول نہیں ہے نا. بس مطالبہ کیا ہے حکومت سے؟ حکومت سے یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے. حالانکہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار کافی دیر مطلب ہے یوٹیوب پہ بھی نیٹ پہ بھی سارا آ رہا ہے کہ یار کچھ حل کرو اس کا مہنگائی کا. ترقیاتی کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کنٹرول جو ہے نا غریب عوام جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے. رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کی چیزیں ڈبل کر دی جاتی ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ بی بی مریم انتظامیہ نے نظام تو اچھا کیا ہے اسٹوروں پہ، دکانوں پہ، مگر اس کا ایکشن نہیں لیا ابھی تک انہوں نے. میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، غریب لوگ ہیں، ہم مزدور کار ہیں، تنخواہ پہ چلتے ہیں، بہت کم تنخواہ ہے، سیکورٹی گارڈ ہوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ بی بی مریم کا حق بنتا ہے چل کر ایکشن لے ان لٹیروں پہ، جب تک یہ لٹیرے باز نہیں آئیں گے. یہ مریم کو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہ شہر اقتدار ہے نا، ان کا تو پنجاب تک ہے نا، یہاں تو ضلع انتظامیہ اور شہر اقتدار ہے، یہاں پر تو وزیر اعظم کا زور ہے نا. تو آپ ضلع انتظامیہ کے حوالے سے جو ریٹ لسٹیں یہاں پر نہیں لگتی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب بڑے زندہ دل آدمی ہیں، اور یہ دل پاکستان انہیں کہہ رہا ہے نور محمد کہ خدایا آ کر ایکشن لیں مارکیٹوں پہ چل کر. رمضان کی وجہ سے کم مسلمانوں کا ریٹ کم ہونا چاہیے، کیونکہ رمضانوں میں اتنی چیز سستی ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے حقوق لباس پر وہ رمضان رکھ سکے اور وزیر اعظم پہ دعا بھیج سکے. جب ایسا ہوگا تو یہ ہماری انتظامیہ بھی خوش ہوگی. اگر انتظامیہ ریٹ بتاتی ہے آپ نے 150 کرنا ہے تو آگے دکاندار 250 یا 300 دے رہے ہیں. انتظامیہ کا کام ہے، شہباز شریف صاحب کا کام ہے کہ فوراً ایکشن لیں ان چیزوں پہ، چل کر دیکھیں، ریٹ چیک کریں، اور ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ حق کسی کا چھیننا نہیں چاہیے. وفاقی دارالعلوم اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ، جس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ وغیرہ شامل ہیں، اپنے پروٹوکول کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب گراں فروش اور منافع خور یہاں شہریوں کو لوٹ رہے ہیں. ان کی اپیل ہے کہ حکومت خصوصی طور پر ایکشن لے اور ضلعی انتظامیہ کو متحرک کرے کہ یہاں پر اشیاء خورنوش کی دکانوں پر اور سبزی اور پھلوں کی ریڑھیوں پر نہ صرف لسٹیں آویزہ کی جائیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کروایا جائے. دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک.